미국에 이런 유머가 있습니다. 예수님이 십자가에서 돌아가신 날 아리마대 요셉의 친구가 다그쳤습니다. 아니, 자네 미쳤나? 비싼 돈 들여 단장한 새 무덤을 예수님께 내어주다니. 그러자 아리마대 요셉이 이렇게 대꾸했다고 합니다. 걱정 마라. 딱 3일만 잠시 쓰시겠다 했어. 그렇습니다. 우리 주님이 십자가에서 돌아가시고 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 할렐루야, 할렐루야. 저는 이 부활의 기쁨을 우리 성도들과 함께 나누면서 다시 부활의 신앙으로 우리 마음과 생각을 새롭게 하기를 바랍니다. 오늘은 특별히 5분간 영상을 보여드리겠습니다. 영화관에서 상영한 건데 그 중에 5분만 딱 압축해서 보여드리는 겁니다. 예수는 역사다라는 영화인데 실화를 배경으로 만든 영화입니다. 미국의 리스토로벨이라는 분이 있는데 이분이에요. 사진 속에 미국의 명문대인 예일 대학원을 나와서 시카고 트리븐 신문사의 법률 기자로 활동했습니다. 그는 직접 확인하고 증거가 분명해야 믿는 사람입니다. 그런데 어느 날 그의 아내가 예수를 믿는다고 하자 헛된 것을 믿는다고 아주 안타까워했습니다. 그때 한 사람이 이런 조언을 합니다. 예수의 부활이 허구라는 것을 밝히면 아내가 돌아올 거야. 이 말을 듣고 스트로벨은 부활이 허구라는 거짓이라는 사실을 밝히려고 온갖 노력을 합니다. 그 부활을 부정하려고 힘썼던 결과가 어떻게 되었을까요? 그가 기자로서 집요하게 추적했던 그 과정을 영상으로 한번 함께 보시겠습니다. Where would you start? Unless you want to do 2 years of seminary, I'd say go straight for the jugular. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house of cards. All right, who's the big authority on the resurrection? Dr. Gary Habermas. How can anyone talk about historical evidence for the resurrection when the resurrection by nature is a miracle, right? We all know miracles can't be proven scientifically. Really? Well, not according to historical records. Did you know that we have a report of the resurrection with specific eyewitnesses that dates all the way back to within months of the resurrection itself? That source also adds that 500 separate people saw Jesus at the same time. We're not talking decades or centuries after the cross, Mr. Strobel. It's months. Father Marquez, Lee Strobel, thank you. I'm particularly intrigued with your archaeological work. A number of people claim to have seen Jesus after his crucifixion, and some of them even wrote it down. But I guess my question is, how can we be sure of the reliability of those manuscripts? Well, the same way we authenticate any historical document, by comparing and contrasting the copies that have been recovered. It's called textual criticism. The more copies we have, for example, that is one of 1,565 copies in existence today. Ancient collection of writings that has more authenticated copies than the Iliad. Can you guess what that is? You're going to tell me the Bible. The New Testament. And how many copies is that? To date, archaeologists have recovered 5,843 Greek New Testament. Nothing else in history even comes close. How is that for reliable? But why would he do it? Why allow himself to be killed? If he really is the Son of God, why not use his power to defend himself? It's really very simple. Love.
Dr. Roberta Waters, president of the American Association of Psychoanalysts, agnostic, Agnostic, finally. and a leading authority on human behavior at Purdue University. Dr. Waters. Hello, Mrs. Strobel. As much as I would like to help a fellow skeptic, what you're proposing is completely impossible. Our suggestion can be very profound, but it's one thing to be mesmerized into making animal noises. It's quite another for 500 people to have the same dream. To be honest, that would be an even bigger miracle than the resurrection itself. The reason the eyewitnesses were able to see Jesus after Golgotha is because he never died on the cross. Swoon theory Yeah, but he passed out. He didn't die. is braided with metal balls and bone fragments. The flesh on Jesus' back would have been shredded. The very muscles and sinews themselves laid open to exposure. The flogging itself would have left Jesus in critical condition. A nail in the coffin, the swoon theory, is this. When the soldiers thrust their spear between Jesus' ribs, do you know what came out? Blood and water, which we now know is a description of pericardial effusion as a result of death by asphyxiation. Did you trust the Journal of the American Medical Association? On the physical death of Jesus, clearly the weight of the medical and historical evidence indicates that Jesus was dead before the wound to his side was inflicted. Accordingly, interpretations based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds with modern medical knowledge. 영화 속에서는 끝장면에 그런 말이 나옵니다. 오 하나님, 당신이 이기셨습니다. You win. 결국 이 예수님 역사라는 영화의 주인공인 리 스트로벨은 예수를 믿고 부활의 증인으로 살고 있습니다. 이 영상은 예수는 역사라는 영화를 수입한 길갈 영화사의 대표가 제게 부활절 선물로 보내주신 겁니다. 그 영화의 이 부분만 딱 따갖고 제가 또 혼자 보기 아까워서 사방의 목사들 한 100여 명에게 보내줬어요. 주일날 쓰라고. 정말 좋은 영상이라고. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 죽음을 이기고 다시 살아나셨습니다. 할렐루야. 그 사실을 믿습니까? 그리고 그 예수의 부활을 믿는 성도들도 반드시 죽음에서 일어나 다시 살아날 것을 믿습니까? 할렐루야. 그게 부활의 신앙입니다. 자, 이 부활의 신앙을 가진 성도는 어떤 삶을 살게 될까요? 첫째, 천국의 소망을 가지게 됩니다. 부활 신앙을 가진 사람, 이 부활 신앙을 가진 성도는 천국의 소망을 더 확실하게 붙들게 됩니다. 자, 오늘 본문 50절을 보시면 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니하는 것을 유업으로 받지 못한다고 말씀하고 있습니다. 혈과 육은 우리의 육체를 말합니다. 바디, 이 몸을 말합니다. 현재 가진 이 몸을 가지고는 하나님 나라를 이어받을 수 없다는 거예요. 왜냐하면 이 몸은 병들고 늙고 쇠약해지고 그런 몸이기 때문에 영원한 하나님 나라에서 살기에 합당하지 않다는 겁니다. 그래서 같은 50절에서 썩는 것은, 이 썩을 몸은 썩지 아니하는 하나님의 나라를, 천국을 유업으로 받지 못한다고 말씀하고 있습니다. 그러니까 하나님은 죽음이라는 특별한 방법을 통해서 우리의 몸, 이 썩을 몸은 제거하시고 새 몸으로 영원한 천국에 들어가 살 수 있는 새 몸으로 우리를 일으켜 주실 것입니다. 그러니까 엄격히 말하면 죽음조차 완전한 구원을 이루시는 하나님의 은혜인 것입니다. 그래서 부활신앙을 가진 성도는 이 죽음이라는 관문을 통해 하나님 나라에 들어간다는 사실을 확신하게 됩니다. 문제는 우리가 세상에 빠져 살다가
하나님 나라에 대한 이 소망을, 이 천국의 소망을 자꾸 잃어버리고 있다는 것입니다. 특별히 이 세속 문화의 특징, 우리 성도들이 발을 딛고 살고 있는 이 세속 문화의 특징은 현세의 행복과 만족에만 집중하게 합니다. 어떻게 하면 세상에서 더 잘 살 것인가, 내가 원하는 대로 살 것인가, 내 만족을 채울 것인가, 여기 자꾸 집중하게 한다는 거예요. 그뿐 아니라 사람이 반드시 죽을 수밖에 없고 죽음 후에는 반드시 하나님의 심판이 있다는 사실들을 깨닫지 못하게 합니다. 죽음이 확실한 사실인 만큼 죽음 후에 하나님의 심판도 반드시 있는 사실인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그런데 죽음은 결코 한 생명의, 한 존재의 영원한 파멸, 영원한 단절, 영원한 소멸이 아닙니다. 죽음 후에 우리는 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 히브리서 9장 27절 말씀하기를 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있다고 말씀하고 있습니다. 우리가 죄의 몸으로 살다가 이 죄를 해결하지 못한 채 죽어서 하나님 앞에 서게 되면 우리는 영원한 심판을 받을 것입니다. 그런데 이 심판을 벗어날 길이 있습니다. 유일한 길이 있어요. 이 심판을 받지 않고 하나님이 예비하신 천국에 들어갈 수 있는 유일한 길, 그것은 바로 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 그래서 예수님은 우리에게 생명의 길을 열기 위해서 십자가에서 나의 죄를 대신하여 죄값을 치러 죽으시고, 그리고 우리를 다시 천국에서 맞아주기 위해서 살아나셨습니다. 어느 묘비의 추모 글입니다. 재미있는 글이에요. 세 줄로 되어 있는데 첫 번째는 이렇게 써 있답니다. 나도 전에는 당신처럼 그 자리에 서 있었어. 어떤 보고 피식 웃었는데 그 다음 줄이 재밌어요. 나도 전에는 당신처럼 그곳에 서서 웃고 있었어. 마지막 줄은 이렇게 되어 있답니다. 이제 당신도 나처럼 죽음을 준비하시오. 누구도 죽음을 피할 수 없습니다. 그렇지만 우리는 죽음을 준비할 수 있습니다. 준비해야 합니다. 죽음을 준비하는 것은 한 가지입니다. 예수님을 마음의 구주와 주님으로 영접하는 것입니다. 이 믿음을 가지고 사는 것입니다. 예수만이 죽음을 준비할 수 있는 유일한 길입니다. 해답입니다. 예수님만이 죽음에서 우리를 건질 수 있는 유일한 분이십니다. 그래서 누구든지 예수님이 믿으면 구원을 받고 천국에 들어갈 것입니다. 그곳에서 영광과 안식과 기쁨을 영원히 누릴 것입니다. 영원히. 그러므로 성도는 절대 이 죽음이 두려워서 회피하거나 어찌할 바를 모른 채 방황하는 인생이 아닙니다. 삶이 끝나는 날 갈 곳이 있는, 목적이 있는 영적 나그네입니다. 우리 생명이 끝나면 천국에 들어갈 것을 확신하십니까? 할렐루야. 그것이 부활신앙을 가진 삶의 고백입니다. 자, 부활신앙을 가진 성도는 어떤 삶을 살게 될까요? 둘째, 부활의 확신을 가지게 됩니다. 부활은 육체의 부활입니다. 부활한 육체는 지금 우리가 가지고 있는 몸과 똑같지만 비교할 수 없는 영광스러운 몸입니다. 그래서 고린도전서 15장 42절부터 44절을 보시면 죽은 자의 부활도 그와 같으니, 네 가지가 나와요. 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며, 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며, 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며, 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은즉 신령한 몸도 있느니라. 영의 몸도 있다는 거예요.
부활은 그렇게 신령한 몸으로 썩지 않고 영광스럽고 강한 몸으로 다시 일어나는 것을 우리가 부활이라고 말합니다. 오늘 본문인 51절 52절도 말씀하기를 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 언젠가요? 예수님 다시 오시는 날, 예수님 다시 오시면서 울려 퍼지는 마지막 나팔에 순식간에 호련히 다 변화되리니 나팔 소리가 나며 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아난다고 말씀하고 있습니다. 모든 성도는 예수님 오시는 날 순식간에 변할 것입니다. 영원히 죽지 않고 병들지 않고 늙지 않는 신령한 몸으로 변할 것입니다. 이 신령한 몸을 입고 우리는 죽음의 자리에서 일어나 다시 만날 것입니다. 앞서 보낸 아버지도 만날 것이고 어머니도 만날 것입니다. 남편도 만나고 아내도 만날 것입니다. 기가 막히게 나보다 먼저 앞서 보낸 자녀들도 만날 것입니다. 다 만날 거예요. 신령한 몸을 입고 다시는 죽지 않는, 병들지 않는, 늙지 않는 그 신령한 몸을 입고 우리는 영광 중에 다시 만나게 될 것입니다. 이게 부활의 소망이에요. 이 부활의 소망이 없이는 죽음의 슬픔을 이겨낼 수 있는 인생은 단 하나도 없습니다. 우리는 사망의 권세를 이기고 다시 살아날 것입니다. 할렐루야. 오늘 본문 55절과 56절을 메시지 성경은 아주 쉽게, 정말 이해하기 쉽게 번역했는데 한번 들어보십시오. 생명이 죽음을 삼키고 승리를 거두었다. 오 죽음아, 누가 너에게 최종 결정권을 주었느냐? 오 죽음아, 이제 누가 너를 두려워하겠느냐? 죄가 죽음을 두려운 존재를 만들었고 율법의 죄책이 그에게 권세와 파괴력을 주었다. 그러나 생명이신 분 예수 그리스도의 십자가의 단 한 번의 승리로 그 세 가지 죄와 죄책과 죽음이 모두 사라지게 되었다. 할렐루야. 죄는 하나님과 우리의 관계를 단절시킵니다. 죄는 우리 마음과 생각 속에 끊임없이 무거운 죄책감을 가지고 우리를 짓누릅니다. 그리고 그 죄 때문에 마침내 우리는 죽음에 이르고 심판에 던져지게 됩니다. 그렇지만 예수님이 십자가에서 우리 죄를 대신하여 죽으시고 우리의 죄값을 다 해결하셨습니다. 그리고 예수님의 부활은 우리들에게 부활의 소망을 주게 되었습니다. 한마디로 예수님의 부활을 통해서 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 부활한 것처럼 너희도 부활할 거야. 내가 다 일으킬 거야. 단 한 명도 놓치지 않고 나를 믿는 자들을 내가 반드시 일으킬 거야. 그리고 내 사랑하는 자들을 위한 처소를 예비한 후에 내가 다시 한 명도 잃어버리지 않고 다 데려올 거야. 부활은 그 메시지를 우리에게 던져주고 계신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 죽음에서 다 일어날 것입니다. 죽음의 권세를 이기고 일어날 것입니다. 예수님 다시 오실 때 우리는 신령한 몸을 입고 다시 살아날 것입니다. 그때는 다 주름 싹 펴지고 몸들 다 강건해지고 온전한 모습으로 생애 보았을 때 그 어느 때보다 가장 아름다운 모습으로 완전한 모습으로 우리는 만날 줄로 믿습니다. 만날 거예요. 그래서 57절은 이렇게 말씀합니다. 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니. 무슨 승리예요? 죽음에서의 승리. 우리 죽음을 이긴 사람들입니다. 이미 이긴 사람들이에요. 왜요? 이미 영생을 소유했고 부활에 이를 것이기 때문입니다. 할렐루야. 그 믿어야 돼요. 그게 부활의 신앙입니다. 그래서 우리는 죽음 앞에서도 찬양하지 않습니까? 사별의 슬픔 가운데서도
다시 만날 소망을 가지고 서로 위로할 수 있지 않습니까? 마지막으로 부활신앙을 가진 성도는 어떤 삶을 살게 될까요? 셋째, 헌신의 결단을 하게 됩니다. 헌신의 결단을 하게 돼요. 테러 단체인 하마스에게 딸이 납치됐다는 말을 듣고 아버지는 자신이 죽는 것 같았다고 합니다. 그런데 그 딸이 죽었다는 소식을 듣는 순간 아버지가 인터뷰에서 이렇게 말했어요. 아이가 죽어서 다행입니다. 딸이 살아있기를 바랄 수 없으니까 어차피 죽을 건데 괜히 살아있는 동안에 끔찍한 고통 가운데 아이가 온갖 수모를 당하느니 빨리 죽는 게 낫다고 생각했던 것입니다. 말은 그렇게 했지만 딸을 잃은 아버지의 비통함을 누가 이해할 수 있습니까? 그 말조차 가슴 아픈 사랑의 표현이 아니겠습니까? 눈을 부릅뜨면 죽음보다 못한 삶은 도처에 있습니다. 그러니까 빨리 죽는 게 나을까요? 성경은 절대 그렇게 말하지 않습니다. 성경은 절대 그렇게 가르치지 않습니다. 부활신앙은 죽음 후만 생각하는 게 결코 아닙니다. 부활신앙은 오늘 주어진 삶에 최선을 다하라고 말씀하고 있습니다. 자, 고린도전서 15장은 부활의 장입니다. 1절부터 58절까지 있는데 이 부활의 장의 58절은 결론 같은 말씀인데 결론을 통해서 이 부활의 신앙을 가진 사람이 어떻게 살아야 할지를 말씀해 주는 게 58절이에요. 자, 우리 고린도전서 15장 58절을 다시 한번 다 같이 봉독하겠습니다. 시작. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 아멘. 이 부활의 신앙을 가진 성도들을 향해서 사도는 성령의 감동을 함을 받고 이렇게 따뜻하게 말합니다. 네, 사랑하는 형제들아. 어떻게 하면 좋을까요? 자, 그 다음에 나오는 이 두 단어는 굉장히 중요한 순서를 가지고 있습니다. 견실하며 흔들리지 마라. 무슨 뜻입니까? 너희는 부활을 할 약속을 받은 부활의 소망을 가진 백성들이야. 이 부활의 믿음을 더 견고하게 하고 더 뿌리 그 믿음을 그 부활의 약속에 깊이 내리고 살라는 거예요. 그러면 어떤 일이 있습니까? 흔들리지 않는다는 거예요. 어떤 일로 흔들립니까? 우리가 흔들릴 일들이 얼마나 많아요. 세상의 유혹으로, 세상의 핍박으로, 불신자들의 그 아우성으로 우리 흔들 수 있는 일들이 얼마나 많습니까? 그런데 이 부활신앙에 깊이 뿌리 내리면 흔들리지 않고 믿음을 지키며 살 수 있다는 거예요. 할렐루야. 그래서 견실하며 흔들리지 말라고 말씀한 거예요. 그리고 그 흔들리지 않는 사람답게 어떻게 살아야 되느냐? 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 할렐루야. 부활신앙은 단순히 죽음 후에 다시 살아날 것이다만 외치는 게 아니라 부활신앙은 오늘을 살게 하는 삶의 원동력이 됩니다. 부활신앙을 가진 사람은 그래서 삶이 남다를 수밖에 없어요. 오늘 주어진 삶에, 이 주님의 일에, 주님이 나에게 맡기신 이 삶의 자리에서 내가 최선을 다해야지. 가정주부는 가정주부로서, 직장인은 직장인으로서. 그게 진정한 부활신앙을 가진 성도들의 삶의 방식이에요. 부활신앙은 유혹도 이기고 핍박도 감당하고 심지어 죽음조차 이길 수 있는 강력한 힘이 있습니다. 오늘 영상에서 말하지 않는 또 하나의 강력한 부활의 증거가 있습니다. 예수님의 제자들입니다. 예수님의 제자들은 예수님께서 잡히시던 밤에 그러면 날 살려라 하고 막 뿔뿔이 흩어지고 베드로조차도
겁을 잔뜩 집어먹고 난 예수 모른다고, 정말 모른다고, 당최 모른다고 3번 부인하고 그 부끄럽고 추한 자신의 모습 때문에 닭이 우는 그 시각에 꺼이꺼이 울었단 말이죠. 그랬던 제자들이 부활하신 예수님을 만나고 성령이 충만해지니까 세상 겁없는 사람들이 되었습니다. 저는 무슨 생각하는 줄 아십니까? 그래, 내가 정말 부활의 믿음이 있고 성령이 충만하면 세상 겁낼 것 없는 그리스도인다운 삶을 살 수 있겠구나. 저는 그걸 믿습니다. 믿어요. 물론 죽음의 목전에 있으면 두려움이 있을 수 있습니다. 죽음의 과정은 때로 심각하게 고통스러울 수 있습니다. 왜 아니겠어요? 그런데 그 두려움과 고통은 잠깐이고 죽음 후에 우리는 영원한 영광을 누리게 될 것입니다. 그 힘이 얼마나 강력한지 아십니까? 저는 다시 한번 강조합니다. 우리가 굳건한 부활의 신앙이 있고 성령이 충만하면 우리는 세상을 이길 수 있는 그리스도인다운 삶을 살게 될 것입니다. 믿습니까? 그럼 크게 한번 외치는 거예요. 우리는 부활의 신앙으로 세상의 유혹을 이길 것입니다. 핍박도 이길 것입니다. 죽음의 권세도 이길 것입니다. 할렐루야. 그게 부활의 신앙이에요. 그러므로 부활 신앙을 가진 성도는 이 땅에 사는 동안, 존재하는 동안 주님을 위해서 최선을 다해야 합니다. 내게 맡겨진 그 일에 헌신하고 할 수 있는 모든 힘을 다 쏟아야 됩니다. 부활은 헌신을 결단케 하는 바로 힘입니다. 그리고 죽음을 맞이할 때 자신의 영혼을 기꺼이 주님께 맡길 수 있을 것입니다. 부활신앙은 주어진 삶에 최선을 다하게 할 뿐 아니라 부활신앙은 다시 더 주님을 바라보는 믿음을 충만하게 할 것입니다. 그렇게 주를 위해 살아가는 여러분의 수고는 결코 헛되지 않을 것입니다. 윌리엄 글래드스톤이라는 영국의 총리는 최고령 총리였던 분입니다. 젊은 시절부터 세상과 타협하지 않고 하나님의 뜻을 따라 살려고 노력했던 신앙인으로 유명한 분입니다. 영국 함대 거리 플리트 스트리트라는 데 가면은 거기에 새겨진 기념비가 있는데 그 기념비에 새겨진 글래드스톤 전 총리의 신앙 고백이 있습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그리스도는 우리를 아버지께로 인도하시며 하나님의 아들로 삼아주시려고 인간의 모습으로 이 세상에 오셨다. 주님은 하늘의 별이자 굳건한 반석이며 순전한 어린 양이시다. 단들을 이어주고 화평케 하는 중재자이시며 완전한 평화를 세상에 주시는 분이시다. 많은 위인이 세상에 나타나고 떠났지만 오직 주님만은 지금도 살아계신다. 헤롯이 주님을 죽일 수 없었고 사탄도 주님을 유혹할 수 없었고 죽음조차 주님을 데려갈 수 없었다. 무덤이 주님을 붙잡아 둘 수 없었다. 주님은 부활하셨고 우리의 완전한 소망이 되셨다. 나의 주님이신 분, 내가 생각하는 모든 것, 내가 쓰는 모든 것, 내 존재의 모든 것이 예수님의 살아계심을 나타내길 원한다. 그런 고백이에요. 저는 글래드스톤의 고백이 우리 고백이 되기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 부활의 신앙으로 더 굳건히 서야 합니다. 그래야 세상의 유혹과 핍박에 흔들리지 않고 이겨낼 수가 있습니다. 그래야 우리 주님이 오시는 날 영광 중에 그분을 맞이하게 될 것입니다. 썩지 않는 몸, 영광스러운 몸, 강한 몸,
신령한 몸으로 우리는 다시 일어나게 될 것입니다. 이것이 부활의 신앙이요, 우리가 가지고 있는 부활의 소망인 것입니다. 이 소망을 가지고 오늘 주어진 삶에 최선을 다하십시오. 주님이 맡기신 그 사명의 현장에서 충성하시며 헌신하십시오. 다시 한번 외칠까요? 예수님이 다시 살아나셨습니다. 할렐루야. 이것이 여러분의 외침이요, 이웃들에게 그 부활의 증인으로 살아가는 고백이 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다.